Yes. Respected Secretary, sir, Treasurer, sir, the chief guest of the day, I request the Secretary, sir, to please come and occupy the chair on the dais. I request the chief guest of the day, Dr. Jaiprakash Narayan, to please come and occupy his seat on the dais. I request the Treasurer, sir, to please come and occupy the chair. Vidyarani garu, Honorary Secretary Sri Sukesh Reddy garu, Honorary Treasurer Sri Praveen Swaroop Misra garu. It is my pleasant duty to say a few words. Sense that the tuition fee collected during the admissions will be retained by the government. Students, after passing SSC and gaining rank in PolySet, a common entrance examination for Polytechnic conducted by a State Board of Technical Education Training, get eligibility to take admission into this institution. Presently, there are 9 diploma courses with about 1,200 students on rolls, out of which 5 are technical courses, namely Diploma in Civil Engineering, Diploma in Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering, Information Technology, and Diploma in Architecture Assistantship. And 4 non-technical courses, namely Diploma in Computer and Commercial Practice, Government Technology, Hotel Management and Catering, and Diploma in Pharmacy. All the courses are approved by All India Council for Technical Education and is affiliated to State Board of Technical Education Training, Andhra Pradesh. We have well-equipped labs in the departments suitable for changing curriculum. Totally, we have 224 dual-core computers distributed in 4 spacious laboratories with central AC, which provide opportunity to gain hands-on experience for the students. I thank the efforts of the management in updating the labs with latest technology to suit the changing curriculum. Today, we have an access to 7 lecture halls equipped with LCD projectors and e-lessons developed through PowerPoint presentations. We also have a fully equipped English language lab where students are taught soft skills and spoken English. Cultural and literary activities. We encourage our students to participate in cultural and literary activities, games and sports too, helping all-round development of student personality. NCC. Our Polytechnic has a 1.5 company with a strength of 200 cadets in the Army wing of NCC. Our students participate in NCC and NIC camps with full enthusiasm. Training and placement. We have well-established training and placement cell. As part of curriculum, our students will be placed in industries in their respective fields for 6 months while pursuing 5th semester of the course. Our students have better chance of pursuing higher education too, with an access to take admission into second year BTech, BArch, BCom courses under lateral entry scheme. Skill Development Center. Our students who come from rural background and directly from school education require additional facility to improve their skills. With great pleasure, I would like to mention that our institution has been chosen for Skill Development Center and was established in the year 2011 at our institution for the benefit of students, imparting communication skills, analytical skills, and technical skills required to be suitable for the field of employment. Alumni Association. I'm happy to inform that we have formed Alumni Association in the year 2004 with about 20 members, and today the strength of association has gone to 3,000 alumni members. Very often our alumni interact with students in updating their technical knowledge, suiting present day needs. I'm happy to inform that we have formed an anti-ragging committee, redressal committee with 6 staff members of this institution, including 19 students from hostel and the institution and from all the departments to monitor any kind of ragging activity in the institution as well as in the hostel. Our anti-ragging committee members are continuously watching the institution and hostel and making sure that no such activity is carried out which leads to ragging. Hostel. We have a hostel attached to our institution housing 300 inmates who take admission into the institution coming from various districts. Our hostel provides all the possible basic amenities for the comfortable stay and study with minimum
possible mess charges, maintaining hostel on no loss and no profit basis. In conclusion, I thank the speaker of today's session for accepting our invitation to address our students in spite of his busy schedule. Thank you, everyone. Srimati Chandrakar and our Treasurer Singh Garu and all of you for today's lecture. And really we are very happy and we are very lucky to have Dr. Jayaprakash Narayan Garu with us. జగమెరిగిన బ్రాహ్మడికి జంజమేళ అన్నట్టుగా వారు నిజంగా తెలుగు దేశం చేసుకునేటువంటి అదృష్టం, తెలుగు గడ్డ మీద వారు ఉద్భవించడం మనందరి యొక్క అదృష్టం. ఎందుకంటే ఐఏఎస్ పదవిని కాలరాసి ప్రజలని తెలుగు వారిని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక ఆనాడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారి లాగానే సంఘజీవిగా బ్రతకాలని చెప్పి సంఘ సంస్కర్తగా వెలుగుతున్నటువంటి ఒక మహోన్నత వ్యక్తి. అంతేకాకుండా ఉపన్యాసంలో ఆయనకి ధీటైన వాళ్ళు ఎవరూ లేరని చెప్పగలను. నేను వాటిపైన బల్ల గుద్ది మరీ గట్టిగా చెప్పగలను. ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఏదో మంత్రముగ్ధులం అయిపోయి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే బాగుండు, ఏ టెలిఫోన్లు ఏ మనుషులు అనేటువంటి స్ఫూర్తిని కలిగించేటువంటి వ్యక్తి. వారి వాళ్ళ మన కళాశాలకి రావడం మన అదృష్టం. మీరందరూ కూడా మంత్రముగ్ధులై నిశ్శబ్దంగా వారి లెక్చర్ని వింటారని చెప్పి ఆశిస్తూ వారిని ఉపన్యసించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నిన్నగాక మొన్న మన ప్రిన్సిపల్ గారు మరో లెక్చరర్ గారు ఈ కాలేజీకి రమ్మని చెప్పాను. నేను వెంటనే ఒప్పుకున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి కళాశాల, ఈ రాష్ట్రంలో మనమంతా గర్వించేటువంటి ఒక సంస్థ నడుపుతున్నటువంటి కళాశాల ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ అంటే నాకు అపారమైనటువంటి అభిమానం. వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారు ఎప్పుడు అంటుండేవాడు అని బతుకున్నప్పుడు, ఈ గడ్డ మీద ఇద్దరు మనుషులుంటే 3 పార్టీలు ఉంటాయండి అని చెప్పాను. 3 పార్టీలు ఎట్లా అండి అని చెప్పంటే తల ఒక పార్టీ, ఇద్దరు కలిసి మిగతా వాళ్ళందరి మీద 3వ పార్టీ అని చెప్పాను. అలాంటిది ఈ ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ ఇన్నేళ్ల నుంచి అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో సమాజానికి సేవలు అందిస్తున్నది. ఏ రకమైనటువంటి విభేదాలకి తావు లేకుండా అందరూ కూడా సమన్వయంతో, సేవా నిరతితో, మళ్ళీ ఆర్భాటాలు హడావిడి లేకుండా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నారు. 18 అనుకుంటున్న విద్యాసంస్థలు, 18 విద్యాసంస్థల్ని ఉన్నత ప్రమాణాలతో నడుపుతున్నారు. దానిలో ఇది గొప్ప చరిత్రాత్మకమైన కాలేజ్. అందుకని ఈ సంస్థ ఏ పని చేసినా కూడా దానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మద్దతునివ్వటం మనందరి బాధ్యతని నమ్ముతున్నాను. రెండో కారణం నేను వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ దేశం మన కోరికల మేరకు, మనం ఆశించిన మేరకు, మన ఆశల మేరకు ఎదగాలి అంటే ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ దానికి ఒకే ఒక్క అస్త్రం అన్నది, అది యువత. మీ మనసుల్లో ఈ దేశం గురించి అవగాహన, మీకు ఆత్మవిశ్వాసం, ఈ రెండు ఉన్నట్టయితే మనం కొండల్ని పిండి చేయగలం, ఈ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని మార్చగలం. ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా తల వంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం ఎదగగలం. అందుకోసం దేశం మొత్తంలో మీలాంటి విద్యా సంస్థలు కావచ్చు, ఇతర కళాశాలలు కావచ్చు, ఐఐటీలు ఐఐఎంలు కావచ్చు, ఈ దేశంలో నేను వెళ్ళని విద్యా సంస్థ దాదాపు లేదు. కాకపోతే ఒక 10 సంస్థలకు కోరితే ఒక్కదానికి వెళ్ళే అవకాశం దొరుకుతుంది నాకు టైం లేక. కానీ ఎంత వీలుంటే అంత ఈ యువతతో కొంత సమయం గడపటం, ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కాకుండా కొంత చర్చ ఉండడం అవసరమని నమ్ముతున్నాను. మీరంతా ఒక సాంకేతిక విద్యా సంస్థలో ఉన్నారు. ఆర్కిమెడిస్ పేరు గుర్తుందా మీకు? మర్చిపోయారా? గుర్తుందా? ఎవరో తలకాయ ఊపట్లే. ఎంసెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆర్కిమెడిస్ అక్కర్లేదా? 10th తర్వాత వచ్చేవాడు. ఆర్కిమెడిస్ గుర్తులేదా? ఉత్ప్లవన సూత్రాలు ఏమ్మా? యురేకా ఓకే. ఆర్కిమెడిస్ అని ఆయన స్కూల్లో ఉంటుంది, మర్చిపోయాలండి. ఒక
300 ఏళ్ల క్రితం ఓ గొప్ప భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు, గణితవేత్త. ఆయన ఎవరు అడిగారు, ఇలాంటి సమావేశంలో మీరు గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులు కదా, భూమిని మీరు కదిలించగలరా అని అడిగారట. ఆయన వెంటనే ఖచ్చితంగా కదిలిస్తానన్నట్ట. వాళ్ళందరికీ అనుమానం వచ్చింది, ఏదో పిచ్చెక్కిందని చెప్పాను. ఈవేళ కూడా బాగా తెలివిగల పిల్లలు ఎవరన్నా అంటే వాళ్ళకి కొంచెం పిచ్చుందని మనకు అనుమానం. ఆ రోజుల్లో అది గ్యారంటీ అని నమ్మేవాళ్ళు. ఆయన చెప్పేట, పిచ్చేం కదయ్యా, నేను ఖచ్చితంగా కదిలించగలను, కానీ 2 షరతులు. ఒకటి, నిలబడ్డానికి నాకు స్థలాన్ని ఇవ్వు. ఎందుకంటే భూమిని కదిలించాలంటే భూమి మీద నుంచి భూమిని కదిలించిన. రెండోది, పొడుగాటి తులాదండాన్ని ఇవ్వు అన్నాడు. గివ్ మీ ఏ లాంగ్ ఇనఫ్ లీవర్. ఒక పెద్ద బండరాయి ఉందనుకోండి, ఆ బండరాయిని కదిలించాలి. బాగా ఆవేశం ఉన్నవాడు, ఆలోచన లేనివాడు అయితే పోయి అమాంతం తలకాయతో ఆ రాయిని గుద్దుతాడు. రాయి కదులుతుందా? తల పగులుతుంది. అంత ఆవేశం లేనివాడైతే వెళ్ళి ఒట్టి చేతులతో ఎత్తే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా మరి ఒళ్ళు నొప్పి పెడుతుంది, చెమట కారుతుంది, శోష వస్తుంది, పడిపోతాడు, కానీ రాయి మట్టు కదలదు. అదే ఇక్కడ ఈ కమలా నెహ్రూ పాలిటికల్ చదువుకున్న అమ్మాయిని, అమ్మ నువ్వు కదిలించి తిండి అని చెప్పంటే వెళ్ళి పొడుగాటి గడ్డపారను తీసుకొస్తుంది, చిన్న గులకరాయిని తీసుకుంటుంది, ఆ గడ్డపారని రాయికి అడుగును పెడుతుంది, ఆ గులకరాయిని ఆధారంగా పెడుతుంది. ఆ రెండో పక్కన మీ పరిమితమైన కండర శక్తితో నొక్కితే ఎంత పెద్ద బండరాయైనా ఖచ్చితంగా కదిలి తీరుతుంది ఎంతో కొంత. అదే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లివర్స్ అంటే. భూమి మీద నుంచుంటే మీరు చంద్రుడిని కదిలించగలరు, కాకపోతే ఇక్కడి నుంచి చంద్రుడిని తాకేంత పొడుగాటిది ఒక రిజిడ్ రాడ్ ఉండాలి. చంద్రుడిని 1 మిల్లీమీటర్ కదిలించాలంటే మీరు 1000 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ పరిగెట్టాలి, కానీ ఖచ్చితంగా కదులుతుంది. విద్య అనేది అది. విద్య అనేది ఇట్స్ ఎ లీవర్. మనకు చాలా పెద్దగా అనిపిస్తున్నటువంటి సమస్యలు, చాలా కష్టం అనుకుంటున్న వాటిని సులభం చేసేది విద్య. విద్య అంటే కేవలం పరీక్షలు, మార్కులు, ర్యాంకులు అనుకుంటే అంతకంటే పొరపాట్లేదు. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది, మీరు గొప్ప విద్యా సంస్థలో ఉన్నారు. మామూలుగా మిగతా సంస్థల్లో పేరుకి డిగ్రీ కాగితాల్లో సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వడం కాకుండా ఇక్కడ మంచి ప్రమాణాలతో పనికొచ్చే విద్య అందించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ మంచి విద్య పొందడం మీ హక్కు. మీ ఒక్కళ్ళకే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ప్రతి విద్యార్థినికి, ప్రతి విద్యార్థికి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ పనికొచ్చే విద్య, అవగాహన పెంచే విద్య, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే విద్య, సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని ఇచ్చే విద్య, అది అందుకునే హక్కున్నది. దానికోసం నిరంతరం మీరు సంఘటితంగా పోరాడండి. మీకు ఈ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఒకటి రెక్టాంగిల్ దీర్ఘచతురస్రం ఉంది, కనిపిస్తుందా? దాని బేస్ 10 యూనిట్స్, హైట్ 6 యూనిట్స్. రెండోది ఇంకొక ఫిగర్ ఉన్నది, అది కూడా బేస్ 10 యూనిట్సే, హైట్ 6 యూనిట్సే, కానీ మెట్ల రూపంలో ఉంది. పైకి మెట్ల రూపంలో ఎడుతుంది, మళ్ళీ కిందకి మెట్ల రూపంలో వస్తున్నారు. కనిపిస్తుందా? మూడోది పారలలోగ్రామ్, సమాంతర చతుర్భుజం. ఇది కూడా బేస్ 10 యూనిట్సే, హైట్ 6 యూనిట్సే. ఓకే, ఆ మూడిట్లో చుట్టుకొలత దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఫిగర్ అనేవాళ్ళు చేతులెత్తండి, మొట్టమొదటి బొమ్మ అనేవాళ్ళు చేతులెత్తండి. రెండోది మెట్లు అనేవాళ్ళు, మూడోది ఓకే, లెట్ us రీస్టార్ట్. ఫస్ట్ ఫిగర్ మళ్ళీ చేతులెత్తండి, ఒక్కళ్ళు. రెండోది మెట్లు అనేవాళ్ళు, ఓకే. మూడోది పారలోగ్రామ్ అనేవాళ్ళు, 3 సమానం అనేవాళ్ళు, ఓకే. ఒక్కసారి చూడండి, దీనిదంతా చుట్టుకొలత. రెక్టాంగిల్ది బేస్ 10 అయితే, హైట్ 6 అయితే, చుట్టుకొలత ఎంత? పెరిమీటర్ ఎంత? పెరిమీటర్ ఏమ్మా 32 యూనిట్స్. అవునా? 2 10లు 2 6లు, 2 × L+B. అవునా? ఆల్ రైట్. ఈ మెట్లు చూడండి, బేస్ 10 కదా. ఈ పైకి వెళ్ళేది మీరు చూడండి ఒకసారి, ట్రేస్ చేయండి.
పైకి వెళ్ళే లిమ్స్ ట్రేస్ చేస్తే మొత్తం హైట్ ఎంత ఉంటుంది? కనిపిస్తుందా? 1, 2, 3 లిమ్స్ పైకి వెళ్ళే ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపితే ఎంత హైటు? 6. కిందకు వచ్చే 4 లిమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. అది మొత్తం కలిపితే ఎంత? ఈ పైన ప్యారల్గా ఉన్నాయి చూడండి, మొత్తం ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత? 10. కాబట్టి దీని పెరిమీటర్ ఎంత? 32 ప్యారల్లోగ్రామ్. దీని బేస్ 10, హైట్ ఎంత? కానీ ఈ సైడ్స్ స్లాంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సైడ్ 6 కంటే తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. పెరిమీటరు 32 కంటే తక్కువ ఉంటుందా? 32 ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. మీ కాలేజీలో ఎక్కువ మంది ఈ 3rd ఫిగర్ అని చెప్పారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. చాలా కాలేజీల్లో ఎక్కువ మంది ఈ 2nd ఫిగర్ అని చెప్తారు. మీలో కూడా కొందరు చెప్పారు. మెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను. ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగానంటే, ఈ మధ్య ఒక అంతర్జాతీయ సర్వే జరిగింది, పీసా అని చెప్పని, ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్. అంటే 15 ఏళ్ల వయసులో 74 దేశాల మధ్య ఈ పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారని చెప్పని ఒక సర్వే చేశారు. దానిలో మ్యాథ్స్, లాజిక్, తర్కం, 3 భాష అంటే పెద్ద పాండిత్యం కాదు, భావ ప్రకటన, కమ్యూనికేషన్, ఈ 3 అసెస్ చేశారు 74 దేశాల మధ్య. దానిలో భారతదేశం ఏ ర్యాంకులో ఉండొచ్చు? టాప్ 5 అన్నవాడు చేతులెత్తండి. ఓకే, టాప్ 10 అనేవాడు చేతులెత్తండి. టాప్ హాఫ్లో టాప్ 37లో ఉంటాయి, చేతులెత్తండి. ఇండియా మొట్టమొదటి 37లో ఉంటుంది గ్యారంటీగా అనేవాడు చేతులెత్తండి. బాటమ్ 37 చేతులెత్తండి. బాటమ్ 10, బాటమ్ 5. ఇండియా ర్యాంక్ ఎంతో తెలుసా? 73rd ర్యాంక్. 73rd ర్యాంక్. మన అదృష్టం కొద్దీ మనకంటే దరిద్రమైన దేశం ఇంకోటి ఉన్నది, కిర్గిజిస్తాన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది. ఎక్కడో తెలుసా? కిర్గిజిస్తాన్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఉత్తరాన ఉంది, సెంట్రల్ ఏషియాలో. ఒకప్పటి సోవియట్ యూనియన్లో భాగం అది. ఆ సోవియట్ యూనియన్ 1991లో 15 ముక్కలైంది. ఆ ముక్కల్లో ఇది ఒకటి. ఆ కిర్గిజిస్తాన్ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ ర్యాంక్ వాళ్ళకి వచ్చింది, మనకు లాస్ట్ ర్యాంక్ తప్పింది. మనకి 73rd ర్యాంక్ వచ్చింది. దానిలో ఈ ప్రశ్న ఒకటి అడిగారు. అదే ప్రశ్న నేను తీసుకొచ్చాను. ఆ పీసా సర్వేలో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. మీరు చూశారు, పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఒక 10 సెకండ్లు ఆలోచిస్తే 7వ తరగతిలో మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్తో దీనికి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. కానీ మన దేశంలో మనం ఏం చేసాం? చదువు అంటే బట్టి పట్టడం, ర్యాంకులు తెచ్చుకోవటం తప్ప, ఎట్లాగొట్లా పాస్ కావటం, మార్కులు తెచ్చుకోవటం తప్ప అసలు విషయం అర్థం కావట్లా. ఆ విషయం బోధపట్టంలా, కాన్సెప్ట్ మనకు పట్టుబట్టంలా. కాన్సెప్ట్ వస్తే దాన్ని ఉపయోగించాలని తెలియదు, అక్కడికే పనికొస్తుంది. కానీ తర్వాత దాన్ని అప్లై చేయమంటే నాలెడ్జ్ లేదు. అందుకని ర్యాంకులు బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి మనకి. కష్టపడేది మన పిల్లలు పడేంత కష్టం ప్రపంచంలో ఇంకెవరు పడరు. చావగొడుతున్నారు పిల్లలందరినీ ర్యాంకుల కోసం, మార్కుల కోసం అని చెప్పాను. పిల్లలు తప్పు కాదు, తెలివితేటలు మనకేం తక్కువ కాదు. కానీ సరైన విద్య అందకపోవడం చేత ప్రపంచంలో 73rd ర్యాంకులో వచ్చాము. నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఏ దేశమో తెలుసా? ఏ దేశం ఏంటుంది? అమెరికా. దానిలో అమెరికా ఉంది, బ్రిటన్ ఉంది, జపాన్ ఉంది, జర్మనీ ఉంది, ఫ్రాన్స్ ఉంది, ఇటలీ ఉంది, కెనడా ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది. దేశాలనే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏమైంటుంది? అమెరికా ఒక గెస్. ఇంకేమై ఉండొచ్చు? జపాన్. ఫస్ట్ ర్యాంక్ చైనాకు వచ్చింది. చైనాకు వచ్చింది. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇది చైనాకి పెద్దగా డబ్బులు లేవు, మనకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ 20 ఏళ్ల క్రితం మనతో సమానం. ఇప్పుడు కూడా పెద్దగా డబ్బులు లేవు, కాబట్టి వేగంగా ఎదుగుతున్న దేశం. అంటే మంచి విద్య అందాలంటే పెద్దగా డబ్బులు అక్కర్లా.
కామన్ సెన్స్ కావాలి. ఈ పిల్లలకి మంచి విద్య అందాలన్న తపన కావాలి సమాజానికి, అక్కడ ప్రభుత్వానికి, అక్కడ విద్యా సంస్థలకి. మనకెట్లా ఉంది, పరీక్షల దాకా చదవకపోయినా కూడా పరీక్షల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ వదిలేసి అంతకుముందు 3 ఏళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్లు బట్టేస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ. అవునా? ఇంకేం చదువు అది? విషయం ఏమేం తెలియకుండా. అందుకనే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే రేపొద్దున ఇంటికి వెళ్తే నాన్నగారు, అమ్మ ఈ మధ్య స్కూటర్ కొన్నాను, ఏదో స్కూటర్ ట్రబుల్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడని చెప్పంటే వెంటనే మెకానిక్ దగ్గరికి పంపిస్తారు. ఆ మెకానిక్ ఎవరు? ఏమీ చదువులేనివాడు, ఇంకొక చదువులేనివాడి దగ్గర 6 నెలలు నేర్చుకున్నాడు. కానీ ఆ మెకానిక్కి ఈ మెకానికల్ ఇంజనీర్ చేసిన వాడికంటే ఎక్కువ తెలుసు. అది చదువు కాజాలు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కేవలం స్కూటర్ కోసమో లేకపోతే ఈ బొమ్మ కోసమో కాదు, సమాజంలో ఏ సమస్య పరిష్కారం కావాలన్నా కూడా మేధస్సు వికసించాలి. మన శక్తికి మించినవేం లేవు సమాజంలో సమస్యలు. బయట రోడ్లు కావచ్చు, హైదరాబాదులో మంచినీళ్ళు కావచ్చు, మనకి డ్రైనేజ్ కావచ్చు, హుస్సేన్ సాగర్లో పొల్యూషన్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసులకు పోతే కరప్షన్ కావచ్చు, స్కూళ్ళల్లో చదువు ఎట్లా బాగు చేయాలని కావచ్చు, ఆరోగ్యం ఎట్లా అందించాలని కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అంటే మనిషికి, మానవ సమాజానికి కావలసినటువంటి ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా, మనం ఎదుర్కొంటున్న ఏ సమస్యను తీసుకున్నా కూడా ఇవన్నీ చాలా తేలికైనటువంటివి. బుద్ధి ఉపయోగిస్తే, ఆలోచన ఉంటే, ఏ రకంగా అందరికీ వందేట్టు చేయాలని చెప్పిన తపన ఉంటే ఈ పెద్ద కష్టం కాదు. కానీ అది ఎలా చేయాలో తెలుసుకోకపోతే మనం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా సమస్యలను గురించి మాట్లాడతాం. ఢిల్లీలో, హైదరాబాద్ ఎక్కడ చూసినా అవినీతి అంటారు తప్ప అవినీతి పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఆలోచన లేదు మనకి. సమస్యల పరిష్కారం మనకి ఇష్టం లేదు. సమస్యలు వర్ణిస్తే చాలా సంతోషం మనకి. పూర్వకాలం కవులు అదిగో అమ్మాయి అంత అందంగా ఉండేదని వర్ణించేవాళ్ళు, లేకపోతే ప్రకృతి ఎంత సుందరంగా ఉండేదో వర్ణించేవాళ్ళు. మనం కూడా ఈ సమస్యలు అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయని వర్ణిస్తున్నాం. బుద్ధున్న వాళ్ళు సమస్యల వర్ణనగా చేయవలసింది ఈ సమస్యల పరిష్కారం ఎట్లా చేయాలి, ఎందుకు వచ్చినాయి, దీన్ని ఎట్లా బాగు చేయాలి. ఇవాళ చైనాలో విద్య బాగుందంటే వాళ్ళేం గొప్పవాళ్ళు కాదు. ఎక్కడో చోట కొంతమంది బుద్ధి ఉపయోగించారు ఎలాంటి చదువు అందించాలి. ఇవాళ మరో దేశంలో రోడ్లు బాగున్నాయి, ట్రాఫిక్ బాగుందంటే వాళ్ళే అద్భుతమైన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించారు.